ओं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयितं कं करोति वाचालं पुष्पलभयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं घळं शिवं भागं तद्रव सन्तुतं प्रियोतभागवतम् अरसमालय पूरो रसिकाभिभावकाः ओं व्यासं वस्त्रसारं तत्पुत्रमकल्मषं पराशरात्मनं गन्धसुगतातं तपोनिधिं ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमः ओं श्रीपरमात्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय एकादश स्कंध अध्याय 10 अध्याय 9 वर्तमान अवधूत दत्तात्रेय से 24 गुरु करते कहले क्या जदुराजा को जब गुरु कथा सरी जापर गुरु संपर्क सब पाठ सरीगला क्या किसी उपदेश दौरान ये अध्याय सरला पर्यंत अल्प किसी रहा देखा जुहैकतो मोपकर्षदिकर हिगतर्षागा श्लिष्मण्डतः तुगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणो नतः सपरदृक् कोचकर्म शक्ति बह्व्यः सपत्नैव गेहपतिं लुनन्ति। गोटे सुंदर श्लोक ये कहते जड़े गृहस्वामी गृहस्वामी कौन कर अनेक स्त्री से कौन कर स्त्री कौच आस यही करवा आ गोटे गोटे प्रकार समस्ते गोटे गोटे प्रकार कही निज आड़ को आकृष्ट करुए ठीक सेमती जदि 5टा स्त्री थे 5 आड़ 5 प्रकार कथा कही आकृष्ट कर ये लोकटा कर कौन बाया हम ना नहीं ठीक से कथा जिह्वैकतो अमुं उपकर्षति जिह्वा एकतः जिह्वा गोटे ज्ञानेन्द्रिय तार खाइबा दरकार सी टाणुथो दुकान तो देखा लाल बहरा अमुक सब थुआई मोर यहाँ प्रिय खाद्य पलैया 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 सरला से जीव गोटे आड़ टाणुची आकर्षति कर तरसा शिष्ण अन्यतः शिष्ण माने जननेन्द्रिय से सबुठ 1 नंबर जुहा कहला कारण जुहाटा सबुठ बलवत्तर इंद्रिय और बदमाश 2 नंबर आसा जननेन्द्रिय सी उठी गोटे रूप देखिले आखि देखीदेला मन को तड़े पहुँचेदेला सी धाई मन धाइना सियाड़े सियाड़े आखि कौच ये कौच खाद्य थुआई चला खाइबा जीव लाल गला इे जननेन्द्रिय चाहूँगी संभव करने तो उदरम श्रवणम कुतश्चित् चोक इंद्रिय माने निज आड़ को आकर्षण कर त्वक माने चमड़ा चमड़ा स्पर्शेन्द्रिय सुख को चाहूँगी उदर पेट केमती भल खाद्य पूर्ण हो जोटा को चाहूँगी श्रवण कान उठी कौन शब्द शुभिला सियाड़ कान जा शब्द नहीं पहुँचे दूसरी मन देह तेणु मन ये हूँ गृहस्वामी तार 5टा पत्नी आखि नाक कान जीभ आ चर्म स्पर्शेन्द्रिय ये 5टा 5 आड़ टाणुची घ्राण अन्यतश्च नाक टू आउ कल टाणुची जी गंध हो पड़ेगा ये प्रकार अन्यतश्च पलदृग कोचकर्म शक्ति ये प्रकार समस्ते प्रत्येक इंद्रिय 5टा ज्ञानेन्द्रिय मन हूँ गृहर स्वामी जड़े घर मालिक तार 5टा स्त्री था 5 जन 5 आड़ को टाणती से लोकटा बाया हो मर ना नहीं ठीक सेमती मन हूँ ईश्वर भितर मन हूँ मालिक बा स्वामी 5टा इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय गुड़ाक 5 आड़ को टाणुं सी कौन कर बापागल बह्य सपत्र्य अनेक सौतुणी गेहपति
ଘର ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇ କଲବଲ ହୁଏ, ଏ ସେ ଅବସ୍ଥା ଧରିଲା। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁରାଣି ବିବିଧାନି ଅଜୟାତ୍ମସଂଜ୍ଞା ବୃକ୍ଷାନ୍ ସରୀସୃପ ପଶୁନ୍ ଖଗଦଂଶମସ୍ୟାନ୍ ତୈସ୍ତୈ ଅତୁଷ୍ଟ ହୃଦୟ ପୁରୁଷಂ ବିଧାୟ ବ୍ରହ୍ମାବଲୋକଧିଷଣାଂ ମୁଦମାପ ଦେବଃ। କହିଲେ ଭଗବାନ ନିଜର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷ, ସରୀସୃପ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ପତଙ୍ଗ, ମତ୍ସ୍ୟ ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋନିର ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିଲାନି। ସୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁରାଣି ବିବିଧାନି ଅଜୟା ଆତ୍ମସଂଜ୍ଞା। ଅଜୟା ଅଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅଜା ମାନେ ଯିଏ ଯାହାର ଜନ୍ମ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମା ବା ମାୟା। ମାୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲା, ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଅଜା ହଉ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ନିଜର ଶକ୍ତି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପୁରାଣି ସୃଷ୍ଟ୍ୱା, ପୁର ମାନେ ଘର, କ'ଣ 84 ଲକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛ ଲତା ତରୁଚୁର ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପୁର ମାନେ ଘର ବା ଖୋଳ ବା ଶରୀର ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରି ବ୍ରହ୍ମା ନିଜର ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତିଆରି କଲେ? ପୁର ନା ବୃକ୍ଷ, ସିଏ ଗୋଟିଏ ପୁର। ସରୀସୃପ, ପୁର ମାନେ ଘର, ସରୀସୃପ ଗୋଧି, ସାପ, ବେଙ୍ଗ ଏଗୁଡ଼ାକ ସରୀସୃପ। ପଶୁନ, ଗାଈ ଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁର ସବୁ ପଶୁନ। ଖଗ, ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ, କୁଆ, ଶାଗୁଣା, ଚିଲ, ସଂସାର, ଚଟିଆ, କଜଳପାତି, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ଏସବୁ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ। ପଶୁ, ଖଗ, ଦଂଶ ମତ୍ସ୍ୟାନ୍, ଦଂଶ ମଶା, ଡାଉଁଶ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମତ୍ସ୍ୟ, ଜଳଚର ଜୀବ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଜୀବମାନଙ୍କର ଶରୀର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ତୈସ୍ତୈ ଅତୁଷ୍ଟ ହୃଦୟ ପୁରୁଷಂ ବିଧାୟ। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକିରି ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଅନେକ ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ମୋତେ ଚିହ୍ନିପାରିବେନି, ଜାଣିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଅତୁଷ୍ଟ ହୃଦୟ, ଭଗବାନ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଦେଖିକିରି ଖୁସି ହେଲେନି, କାରଣ ଏମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବାର କ୍ଷମତା ଏଙ୍କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବଲୋକଧିଷଣଂ ମୁଦମାପ ଦେବଃ। ବ୍ରହ୍ମା ବଲୋକଧିଷଣଂ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଭଳି ବୁଦ୍ଧି ମିଳିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରେ। ବ୍ରହ୍ମାବଲୋକଧିଷଣଂ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି। ବ୍ରହ୍ମାବଲୋକଧିଷଣଂ ମୁଦମାପ ଦେବଃ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ଦେଇକିରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନର ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଦମାପ ଦେବ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଯାହା ହଉ ରେ, ଏ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ହେଲେ, ଆଉ ନହେଲେ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବେକାର ସୃଷ୍ଟି, ଏମାନେ ତ ମୋତେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଦୁଃଖିତ ହେଇଥିଲେ। ଲବ୍ଧ୍ୱା ସୁଦୁର୍ଲଭମିଦଂ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ। ଲବ୍ଧ୍ୱା ସୁଦୁର୍ଲଭମିଦଂ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ। ମାନୁଷ୍ୟମର୍ଥ ମର୍ଥଦମନିତ୍ୟମପୀହ ଧୀରଃ ବର୍ଣ୍ଣଂ ଦତୀତ ନ ପତେତ୍ ଅନୁମୃତ୍ୟୁ ଯାବତ୍ ନିଃଶ୍ରେୟସାୟ ବିଷୟ ଖଳୁ ସର୍ବତସ୍ୟାଗାତ୍। ସୁଦୁର୍ଲଭମିଦଂ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ପରେ, ଗଛ ବାଛ ତରୁ ଦୃଢ଼ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 84 ଲକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଥିଲା ସୁଦୁର୍ଲଭମିଦଂ ଲବ୍ଧ୍ୱା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଏଇ ନର ଶରୀରକୁ ଲାଭ କରି ମନୁଷ୍ୟଂ ଅର୍ଥଦଂ ଅନିତ୍ୟଂ ଅପୀହ ଧୀରଃ। ମାନୁଷ୍ୟಂ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କଲା। ଅନେକ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରି କରି
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଶରୀର ସହଜ ନୁହଁ। କିଛି ସାଧନା ଏହା ଈଶ୍ୱରକୁ ଖୁସି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ମାନୁଷ୍ୟନ ଅର୍ଥଦମ୍, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାର ସାର୍ଥକତା ଅଛି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ଅଛି ସିଏ ସାଧନା କଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏକାକାର ହୋଇ ସେ ଜୀବାତ୍ମାଟି ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗଛ, ମାଛ, ସାପ, ବେଙ୍ଗ, ତରୁ ତୃଣ ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବାତ୍ମା ସାଧନା କରିପାରିବନି କି ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ବହୁ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭୋଗ କରିବା ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳେ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏକାକାର କରି ନିତ୍ୟଂ ଅପିହ ଧୀର, ଯେ ଧୀର ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ସିଏ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ। ଆଉ ଯିଏ ତୁଳତୁଳିଆ ହେବ ଖାଲି ସଂସାର ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିବ ପ୍ରାୟ କିଛି କରିପାରିବ। ତୁର୍ଣ୍ଣମ୍ ଯତେତନ ପତେ ଅନୁମୃତ୍ୟୁ ଯାବତ୍, ସେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇକି ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦିଆହେଇଛି, ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ନ ପତେତ ଅନୁମୃତ୍ୟୁ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇ ଗଲେ ଆଉ ସାଧନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳ କମିଯିବ, ଶାରୀରିକ ବଳ କମିଯିବ, କୌଣସି ସାଧନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ନ ଆସୁଣୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୀଘ୍ର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ, ମୁକ୍ତି ହେବାର ବାଟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଯା। ବୋଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ନିଶ୍ରେୟସାୟ ବିଷୟ ଖଳୁ ସର୍ବତସ୍ୟାଗାତ, ନିଶ୍ରେୟସାୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ନାହିଁ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପଥକୁ ବାଛି ନେଇଯା। ସେ ନିଶ୍ରେୟସାୟ କଲ୍ୟାଣ ପଥ କ'ଣ ନା ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାଟା ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ପଥ। ବିଷୟ ଖଳୁ ସର୍ବତସ୍ୟା, ଆଉ ବିଷୟ ପଥରେ ଧାଇଁବା ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ, ଏଇଟା ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦିଆଗଲା, ତେଣୁ କେତେବେଳେ ସରିଯିବ ସେ କହିହେବନି। ତେଣୁ ସେ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାହେଲେ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ ରେ। ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଛି କି ସେ କଥା ବୁଝୁଛି? ସଂସାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ସେ ଦୁଃଖ କେବଳ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନ ଓଲଟା ବୁଝେ, ଏ ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଆନନ୍ଦ ତ ନୁହଁ, ଏହା ଦୌଡ଼ୁଛି ଖପ ହେଇକି। ତେଣୁକରି କହୁଛନ୍ତି ବହୁ 84 ଲକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ 84 ଲକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ କମ୍, ଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ବୋଲି ସେସବୁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଥିବା ହାତରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳେ। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ହିଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାର ସାର୍ଥକତା ରହିଛି ତା ଦେହରେ। କାହିଁକିନା ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଲୋକ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ନିକଟ ହେଇନି, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଗଲେ ସବୁ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇବି, କିଛି କରିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ ରେ ବାପା। ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସାଧନାରେ ଲାଗିଯା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ। ଏବଂ ସଞ୍ଜାତ ବୈରାଗ୍ୟେ ବିଜ୍ଞାନାଲୋକାତ୍ମନି ବିଚରାମି ମହିଂ ଏତାଂ ମୁକ୍ତ ଶଙ୍ଗୁ ଅନହଂ କୃତି। ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଆମର ରାଜା ଯଦୁଙ୍କୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭଗବାନ ଅବଧୂତ। ଏବଂ ସଞ୍ଜାତ ବୈରାଗ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯିବ, ମାନେ ସଂସାର ପ୍ରତି, ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା 16କୁ 16 ରହିଛି, 100ରୁ 100 ରହିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ବୋଲି କିଛି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରି କେବଳ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ତତ୍ପର। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବ, ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରବଣ କରିବ ଜଣେ, କାରଣ ଏଇଟା
ମଲା ବେଳକୁ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ କ'ଣ କରିବ, ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା, ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇ ଯାଇଥିବା ଲୋକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଗବତ ଆଗ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ପଢ଼ି ଯଦି ସଂସାର ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିଯାଏ, ବିଜ୍ଞାନ ଲୋକଆତ୍ମନି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇକିରି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ 24 ଜଣ ଗୁରୁ କରିକିରି ଏମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈରାଗ୍ୟ ମୋର ଜାତ ହେଲା। ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବିଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଖେଳିଗଲା। ବିଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଆତ୍ମନି, ମୋ ଆତ୍ମାରେ ପରମାତ୍ମା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋକ ଖେଳିଗଲା। ମାନେ ଆତ୍ମା ବୁଝିଗଲା ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏକାକାର ହେଇଯିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା ଏବଂ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ବିଚରାମି ମହିଙ୍ଗୀତା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନବରତ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ଏକାକାର କରି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯତ କରି ପୃଥିବୀରେ ବୁଲୁଛି। ମୁକ୍ତ ସଂଘ, କାହା ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଚାହିଁକିରି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋର ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ବାଟରେ ବୁଲୁଛି। ମୁକ୍ତ ସଂଘ ଅନହଂକୃତି, ଦୁଇଟା କଥା କହିଲେ। ସଂଘ ଯେତିକି ଭୟଙ୍କର, ଅହଙ୍କାର ତାଠୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁ ସଂଘ ଛାଡ଼ିକିରି ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ରହିତ ହୋଇକିରି ଦୁଇଟା ବଦମାସ ଇଏ ନର୍କଗତି କରାଏ। ତେଣୁ ମୋର ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ମୋର ଆଲୋକ ମୋ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ରହିଛି। ମାନେ ଆତ୍ମା ବୁଝିଛି ମୁଁ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ହେବା କେବଳ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ସଂସାରରେ ବିଚରଣ କରୁଛି। ମୋର ସଂଘ ନାହିଁ କି ଅହଙ୍କାର ନ ହି କସ୍ମାତ୍ ଗୁରୁର୍ଜ୍ଞାନମ୍ ସୁସ୍ଥିରଂ ସ୍ୟାତ୍ ସୁପୁଷ୍କଳମ୍ ବ୍ରହ୍ମୋ ଏତତ୍ ଅଦ୍ୱିତୀୟଂ ବୈ ଗୀୟତେ ବହୁଧର୍ଷିଭିଃ। କହିଲେ ହେ ରାଜନ, କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କି ସୁଦୃଢ଼ ବୋଧ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ନ ହି ଏକସ୍ମାତ୍ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ, ଜଣେ ଗୁରୁ ଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥିରଂ ସ୍ୟାତ୍ ସୁପୁଷ୍କଳମ୍, କି ସୁଦୃଢ଼ ବୋଧ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସୁଦୃଢ଼ ବୋଧ, ଜଣେ ଗୁରୁ କରିକିରି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅବବୋଧ ଏସବୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ଏତତ୍ ଅଦ୍ୱିତୀୟଂ ବୈ ଗୀୟତେ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଋଷିମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜେ ବିଚାର ନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ କେମିତି? ଗୁରୁ କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଏ କଥା ଭାଗବତ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୁରୁ କଲେ ବି ସବୁ ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସବୁ ହେଇପାରିବ ସେ କଥା ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଗୁରୁ କରିଛି ଏବଂ ଗୁରୁ କରିଛି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ମୋ ଆଚରଣରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ସେହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ମୁଁ କରିବାକୁ ଶିଖିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ଅହଙ୍କାର, ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ସବୁ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମ ଏତତ୍ ଅଦ୍ୱିତୀୟଂ ବୈ, ଏ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ବୋଇଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ସଦଦୁଂ ବିପ୍ରହ ତମାମନ୍ତ୍ର୍ୟ ଗଭୀରଧୀଃ ବନ୍ଦିତଃ ଅଭ୍ୟର୍ଥିତଃ ରାଜ୍ञା ଯଯୌ ପ୍ରୀତଃ ତଥାଗତଂ
इति उक्त्वा स जदुं सः दत्तात्रेय अवधूतः दत्तात्रेयः राजा जदुं विप्रः सः विप्रः श्री ब्राह्मण दत्तात्रेय अवधूत जदुं को तम आमंत्र्य गभीर थी जदुं को प्रकार अनेक ज्ञान उपदेश दी तंकर आसुची ये प्रकार कही विदाय नहीं जार गभीर थी जार बुद्धि प्राबल्य रही से दत्तात्रेय ब्राह्मण कौन कले वंदित अभ्यर्थित राज्ञा राजा द्वारा अभ्यर्थना करागला वंदना करागला पाद पूजा करागला तापरे जदु प्रीत तथा तम जुआड़े आसते सियाड़े चलले बाटे चलले अवधूत वचः श्रुत्वा पूर्वेषां नः सपूर्वजः सर्वसंग विनिर्मुक्तः समचित्तो बभूव तापरे भगवान श्रीकृष्ण कहते हे प्रिय उद्धव कि भगवान निजे कहे उद्धव से चलले अवधूत कथा शुणी न पूर्वेशान पूर्वज राजा जदु होती सबुठार आम पूर्वज पूर्वज मान पूर्वज सर्वसंग सी सर्वसंग विनिर्मुक्त से संग रहित हो जाए समचित्त तर चित्त समभावापन्न है वासुदेव सर्वम सर्वम खलुदम ब्रह्म सब कृष्णमय से दिखले समचित्त हो गले तापर मुक्ति पथरे आगे गले से आमरी वंशर उद्धव कहते जदुवंशी से तो तेणु आमरी वंशर पूर्वज मान पूर्वज होती जदु जजाति पुआ श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे नवमोध्याय दशमोध्याय लौकिक तथा पारलौकिक भोगवान असारता निरूपण लौकिक भोग नुह कि पारलौकिक भोग नुह से भगवान हुआ तो सब ये भगवान निजे कृष्ण उद्धव कहते मयोदितेषु मयोदितेषु अवहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः वर्णाश्रम कुलाचारम् अकामात्मना समाचरेत। हे प्रिय उद्धव जी जो साधक सर्वतो भाव मोर शरण ये प्रकृत साधक सी सबु दिगरु मोर शरणागत होकर रहा आवश्यक। मयोदितेषु अवहिता मु कहिथिबा कथा गुड़ा अक्षर अक्षर कार्य परिणत करवा लोक ही पक्का साधक तार ना साधना। आ तुम मन इच्छा तुम्हें कौन कर्म गुड़े कौन कर सांसारिक कर्म इे कौ मु साधक ता नुहे। प्रभु ये बतईदे मया उदितेषु अवहित मो द्वारा कहुआ आचार व्यवहार केमी कौन कर सेगुड़ाक मोर शरणागत होदी से प्रकार कर्म लगी जाए स्वधर्मेशु मदाश्रय मत आश्रय देकर मोर शरणागत होदी से सब कर्म लगी जाए मुझे जहाँ जहाँ कहूँ अक्षर अक्षर जी पालन करे वर्णाश्रम कुलाचार वर्ण धर्म अच्छी आश्रम धर्म अच्छी कुलर धर्म अच्छी ये कुलाचार अकाम आत्मा कुलाचार को नहीं आत्मा कौन सी कामना न करी निजर वर्ण आश्रम कूल अनुसार
ସେ ସଦାଚାର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସଦାଚାର ମାନେ ସତ୍ ଆଚରଣ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସଂସାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ସେଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ, ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସରିଲାଣି। ତେଣୁ ତଦନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ମୁଁ କହିଥିବା ଆଚାର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇକିରି ଆଚରଣଟା କେମିତି ହେବା ଉଚିତ ଏହା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଚାଲିଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇଛି। ତଦନୁସାରେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଚାଲିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଇପାରିବ, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତା ନାହିଁ ସାଧକ। ଅନିକ୍ଷେତ ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଦେହିନାଂ ବିଷୟାତ୍ମନାଂ ଗୁଣେଷୁ ତତ୍ତ୍ୱଧ୍ୟାନେନ ସର୍ବାରମ୍ଭ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ସଂସାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବିଷୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଅନିକ୍ଷେତ ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଦେହିନାଂ ବିଷୟାତ୍ମନାଂ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ଦେହ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିଷୟ ପଛରେ କେବଳ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି, କିଛି କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପଇସା, ଘର ଦ୍ୱାର, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ଲୋକ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ନାହିଁ ମ, ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ପକାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଅନିକ୍ଷେତ ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା। ସେମାନଙ୍କର କର୍ମର ପରିଣାମ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷର ବିପରୀତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେବ, ମାନେ ଆତ୍ମା ଅଶୁଦ୍ଧ କେମିତି ହେଇଛି ନା ସଂସାର ଚିନ୍ତା କରିକି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଘର ଦ୍ୱାର ଟଙ୍କା ପଇସା ଚିନ୍ତା କରି ଆତ୍ମାଟା ଅଶୁଚି ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ସଂସାର ଚିନ୍ତା ହିଁ ପାପ, କଳି, ଅନ୍ଧାର, ଅଶୁଚି ସବୁ କିଛି ପବିତ୍ର ହେବ କେମିତି? ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଗୁଣେଷୁ ତତ୍ତ୍ୱଧ୍ୟାନେନ ଗଭୀର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସଂସାର ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଇଯାଅ। ଗୁଣେଷୁ ତତ୍ତ୍ୱଧ୍ୟାନେନ ସର୍ବାରମ୍ଭ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ସାଂସାରିକ କୌଣସି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରଟା ବିଷୟାତ୍ମନା, ଯେଉଁମାନେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବା ଲାଳସାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା। ତେଣୁ ତୁମେ ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ହେଇଯାଅ। ଆତ୍ମା ଭିତରୁ ସଂସାରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ନିର୍ମୂଳ କରିଦିଅ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱଧ୍ୟାନେନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ଏଇ କଥା ଧ୍ୟାନ କର, ଚିନ୍ତନ କର। ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରିକିରି ଗୁଣକୁ ନେଇକିରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସଂସାର ଛାଡ଼ିକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମନ ଦେଇ ଚାଲ, ବୋଇଲେ ସାଧନା ଠିକ୍ ହେବ। ସୁପ୍ତସ୍ୟ ବିଷୟାଲୋକଃ ଧ୍ୟାୟତୁ ବା ମନୋରଥଃ ନାନାତ୍ମକତ୍ୱାତ୍ ବିଫଳଃ ତଥା ଭେଦାତ୍ମନଧିର ଗୁଣୈଃ। ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନାନା ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରେ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଉଛି। ସୁପ୍ତସ୍ୟ ବିଷୟାଲୋକ। ଶୋଇଯାଇଛି ଜଣେ, ଗାଢ଼ ନିଦ, ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥା। ସୁପ୍ତସ୍ୟ ବିଷୟାଲୋକ ଧ୍ୟାୟତୁ ବା ମନୋରଥ। ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥା ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନାନା ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବା ପରେ ତାହା ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଏ। ନାନାତ୍ମକତ୍ୱାତ୍ ବିଫଳଃ ତଥା ଭେଦାତ୍ମଧିର ଗୁଣୈଃ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ କରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା। ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଏସବୁ ନାନାତ୍ୱର ଭ୍ରମ ଜାତ ହୁଏ। ସବୁ ଅଜ୍ଞାନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ମାନେ ମୁଁ କିଏ ସେ କଥା ମଣିଷ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମାର କାମ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇବା, କଠୋର ସାଧନା କରି ସଂସାର ତୁଚ୍ଛ, ସଂସାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟା ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିକି ମନରେ ଥୋଇ ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଏବଂ ବିଚଳିତ କରାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ବିଷୟ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କର, ସଂଯତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଇଯା, ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଲାଗିଯା। ଭେଦାତ୍ମଧୀର ଗୁଣେଇ, ଏ ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି କର୍ମ କଲେ ସାଂସାରିକ କର୍ମ କରିବ ଏବଂ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ନାନାତ୍ଵ ଭ୍ରମ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାର ଗୁଣକୁ ନେଇକରି କର୍ମ ନ କରି ଗୁଣାତୀତ ହେଇଯା। ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଗୁଣାତୀତ ହେଇଗଲା ପରେ ତୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେ ଏଠି କେବଳ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଈଶ୍ୱରକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଗୁଣାତୀତ ଅବସ୍ଥା ଆସିବା ଦରକାର। ନିବୃତ୍ତ କର୍ମ ସେବେତ ପ୍ରବୃତ୍ତ ମତ ପର ଜିଜ୍ଞାସାୟାଂ ସମ୍ପ୍ରବୃତ୍ତ ନାତ୍ରିୟେତ କର୍ମ ଚୋଦନାଂ। ଯେ ମୋର ପରାୟଣ, ମୋର ଭକ୍ତ, ସେ ସକଳ କର୍ମ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ନିବୃତ୍ତ କର୍ମ ସେବେତ ପ୍ରବୃତ୍ତ ମତପର ତ୍ୟଜେତ୍। ଯେ ମୋର ପରାୟଣ, ମୋର ଭକ୍ତ, ସେ ସକଳ କର୍ମ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ନିବୃତ୍ତ କର୍ମ ସେବେତ, ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ନିବୃତ୍ତି ମିଳିବ, ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ବାଧ୍ୟ ହେବନି, ଅର୍ଥାତ୍ ମତ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମ। ମତପର ନିବୃତ୍ତ କର୍ମ ସେବେତ। ମତପରକ ନିବୃତ୍ତ କର୍ମ ମତପରକ, ଆଉ ମତ ସମ୍ପର୍କିତ ମାନେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଭଳିଆ ନିବୃତ୍ତି କର୍ମ, ସଂସାର ନିବୃତ୍ତି, ସଂସାର ରହିତ ହେଇଯା। ମନ ସ୍ଥିର କରିଦେ, ମନ ଭିତରୁ ସଂସାର ହଟେଇ ଦେ ଏବଂ ମୋ ଚିନ୍ତନର ମତପର ହେଇଯା। ମନଟା ମତପର କହିଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ନିବୃତ୍ତି କର୍ମ। ପ୍ରବୃତ୍ତଂ ତ୍ୟଜେତ୍, ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତ କର୍ମ ହେଲା ସଂସାର ଚିନ୍ତାରେ ଲାଗିବା, ବିଷୟ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା। ତେଣୁ ସେ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ, ନିବୃତ୍ତି ଭାବକୁ ଆଶ୍ରୟ କରେ, ମତପରକ ହେଇଯାଏ। ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜିଜ୍ଞାସାୟାଂ ସମ୍ପ୍ରବୃତ୍ତ। ଜିଜ୍ଞାସା, ଜ୍ଞାତୁଂ ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା, ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କର। ଖାଲି ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଏଠି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ଏଠି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, କେମିତି ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ କ'ଣ, ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ବା ମିଳିବେ କେମିତି, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇଯାଏ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବ, ସଂସାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ନାତ୍ରିୟେତ କର୍ମ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କର୍ମର ପ୍ରେରଣା, ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ଜିଜ୍ଞାସୁ ବିଧିବିଧାନକୁ ଆଦର କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ, ସେଟା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ, ଏଇଟା ଏମିତି କଲେ ହେବନି। ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବିଧିବିଧାନ ରହିଲା, ଇଏ ବିଧାନକୁ
ବିଧିବିଧାନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଯାହା ସଂସାରରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନଙ୍କର ବେକାର ଚିନ୍ତନ। ଯିଏ ସାଧକ, ପକ୍କା ସାଧକ, ସିଏ ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଧିବିଧାନର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନରେ ଲାଗିଲେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ଏମିତି କରାଯିବନି, ସେମିତି କଲେ ହେବ, ଏଇଟା କଲେ ଏମିତି ଭୁଲ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଧାରଣା ବିଧି ନିଷେଧ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଲୋକାଚାରରେ ରହିଛି, ତାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଟା ଭୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ। ଜମାନ ଅଭୀଷ୍ଟମ ଜମାନା ନବିଘ୍ନଂ ସେବେତ ନିୟମାନ ମତ୍ପର କ୍ୱଚିତ୍ ମଦଭିଜ୍ଞଂ ଗୁରୁଂ ଶାନ୍ତଂ ଉପାସିତ ମଦାତ୍ମକଂ ଜଂ ଅନଭିଘ୍ନଂ ସେବେତ। ମୋର ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯମର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ ଏସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯମ ଅନଭିକ୍ଷମ, ଯମ ମାନେ ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି। ଯମ ହେଲା 5ଟା ଜିନିଷ। କ'ଣ? ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ ଏସବୁ ହେଲେ ଯମ। ଅସ୍ତେୟ ମାନେ ଚୋରି ନ କରିବା, ସ୍ତେୟ ମାନେ ଚୋରି ନ କରିବା, ସତ୍ୟ କହିବା, ଅହିଂସା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅପରିଗ୍ରହ ଇଏ ହେଲେ ଯମ। 5ଟାକୁ ଯମ କୁହାଯିବ। ଏସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଚୋରି ନ କରିବା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଅପରିଗ୍ରହ, କାହାଠୁ କିଛି ନେବା ଚିନ୍ତା ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାଠୁ କିଛି ନେବା ଚିନ୍ତା କରିବନି। ଅଭିକ୍ଷମ ସେବେତ, ସଦାସର୍ବଦା ଏ ଯମକୁ ମାନ, କାହାକୁ ହିଂସା କର ନାହିଁ, ସତ୍ୟ କହ, ଚୋରି କରନି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କର, ନେବା କଥା ଅନ୍ୟ କାହାଠୁ କିଛି ନେଇଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଏ ଯମ ଏ ହେଲା 5କୁ ଯମ କୁହାଯିବ। ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଚିନ୍ତନ କର, ସଦାସର୍ବଦା ଏ 5କୁ ପାଳନ କର। ସେବେ ତ ସେବା କର ଅର୍ଥାତ୍ ପାଳନ କର। ନିୟମାନ ମତପର କ୍ୱଚିତ୍, ଆଉ ମତ ପରାୟଣ ହେଇଯା। ମତପର କ୍ୱଚିତ୍, ସଦାସର୍ବଦା ମତ ପରାୟଣ ହେଇକି ରହ, ଯମକୁ ପାଳନ କର। ମତ୍ ଅଭିଜ୍ଞଂ ଗୁରୁଂ ଶାନ୍ତଂ, ମତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଶାନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଉପାସିତ ମଦାତ୍ମକଂ, ମତ ଅଭିଜ୍ଞଂ ଗୁରୁଂ ଶାନ୍ତଂ, ସଂସାର ବିଷୟ ବାସନା କିଛି ନଥିବା, ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ, ମୋ ମତ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଥିବା, କି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମତ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଏପରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କର। ମଦାତ୍ମକଂ, ଆତ୍ମା ମୋରି ଚିନ୍ତନରେ ରହୁ ଏବଂ ମତ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଗୁରୁଙ୍କ ଶାନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଶୁଶ୍ରୂଷା କର। ମଦାତ୍ମକ ହେଇକି ଯମ ନିୟମ ଏସବୁକୁ ପାଳନ କର ବୋଇଲେ ମୋତେ ପାଇବ, ନହେଲେ ସହଜରେ ହେବନି। ଗୁରୁ ବି କରିବାକୁ ହବ। ମଦାତ୍ମକ ଗୁରୁ। ଅମାନ୍ୟଂ
अमान्य मतपरो दक्ष निर्मम दृढ़ सौहृद असत्वर असत्वर अर्थ जिज्ञासु अनसूयु अमोघवाद अमोघ वाक्य निरभिमान आश्चर्य रहित अमान्य मत्सर मत्सर आश्चर्यवाद असहिष्णु अन्यर आधिक्य को सम्मान न कर आश्चर्यवाद अमान्यम अमान्य सब कथा कथा मानिबनी ना मान माने सम्मान अभिमान अभिमान त्याग अमत्सर आश्चर्य छाड़ आश्चर्य मैंने परस्त्रीघात ईर्षा दक्ष समस्त कर्म निपुण हो जाए निर्मम ममता रहित हो जाए समस्त मोर मोर करके जाबुड़ी धरती दृढ़ सौहृद एवं समस्त सहित मित्रता सूत्र बांधि जाए सूरज भाव असत्वर स्थिर भाव में बसिक जहाँ कि कर तुरतुरिया हो असत्वर अर्थ जिज्ञासु तत्व जिज्ञासु तत्व अर्थ को बुझापी तत्वार्थ को बुझार व्यवस्था कर खाली टंका पछाड़ बढ़े लगुनि अर्थ मैंने टंका पैसा बुझ किंतु अर्थ माने प्रयोजन तो मनुष्य जन्म दि जाइए तोर प्रयोजन कौन ये तोर कर्तव्य कौन ताकू सिद्धांत करी तदनुसार कार्यक्रम कर जिज्ञासु अनसूयु असूया माने परर गुण दोषारोप कर असूया छाड़ असूयु अनसूयु अमोघ बाक संयम कर एगुड़ा सब गोटे गोटे असाधारण गुण बाक्क्षय शरीर को दुर्बल करदेव शारीरिक परिश्रम कले जी कष्ट हुए बाक क्षय कले अधिका शरीर बल क्षय हो तेणु बाक्सत्व बड़ कथा तृतीया भाव भी दुर्भाग्य असत्वर अमान्य अभिमान त्याग करे अहंकार बड़ भयंकर भयंकर शत्रु अहंकारी पाखक भगवान पशिबे कहीं आसवे अहंकार त्याग प्रभु ही केवल मु आउ जे मु कहीपर कि मु हवा तो तू आ मु किए मो कहीं तो कथा बुझ तो कथा तू करता तेणु अहंकार पाखक प्रभु आसवे ना अहंकार छाड़े मत्सर आश्चर्य भावला ईर्षा अन्य प्रति असहिष्णु हो किए कौन पाइला खुशी आनंद हवा दरकार जहाँ भगवान तक खुशी रखिले किंतु एटा से जो गुण आजिकल ना सब ध्वंस हो गुण नथिले ईश्वराभिमुख हो पार ना जीरो हो कदापि हेनी से सब गोटे नुह तो मत्सर दक्ष सब कर्म कुशल जी भगवान को डाकी पार्सी सी तो जोटा कुशल कर्म सी जानी सारे केवल ये मनुष्य जन्म मिली ईश्वर चिंतन करने तेणु सी कौ कर्मटा ठीक से सर्वशेष सिद्धांत को सी नहीं सारे तेणु सी अन्य सांसारिक कर्म गुड़ाक सब ठीक रे कर भूल बाटे जीवन दक्ष निर्मम ममता रहित हो जा मोर मोर कर जाबुड़ी धरुचे ममता हूँ लुहा शिकुड़ी रे से बांधि दो कि भगवान भगवान हो मन जीवन तो हम कड़े निर्मम दृढ़ सहृद सुहृद भाव समस्त सहित
ମିତ୍ରତା ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ବାସୁଦେବ ସର୍ବମ୍। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରିକିରି ସୁହୃଦ୍ଭାବ କରେ। ଅସତ୍ୱରାହ ତୁର୍ତୁର ହୋଇକିରି ଜାଣି ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର। ତୁର୍ତୁରିଆ ହେବନି। ତୁର୍ତୁରିଆଟା ମନର ଧର୍ମ। ମନ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ପତନ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଅର୍ଥ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେବ ଟଙ୍କା ପଇସା ପଛରେ ଗୋଟା ନା। ଅର୍ଥ ମାନେ ତୋତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଇଛି କାହିଁକି, ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ, କେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନକୁ ନେଇକି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦିଆଗଲା, ତୋର କିଛି ସୁକୃତ ଥିଲା। ଏବେ କହିଛନ୍ତି 84 ଲକ୍ଷ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି 84 ଲକ୍ଷରୁ ଏକ କମ୍ ଯୋନି ଭିତରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୀ ହୋଇକରି କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଥିବା ତୋତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। ଦୁର୍ଲଭମ୍ ମାନୁଷମ ଜନ୍ମ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ୟାକୁ ପାଇଲା ପରେ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନା, ସେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ ତିଆରି କରିଦେଇକି ଦେଖିଲେ ଏହା ବ୍ୟର୍ଥ ନିରର୍ଥକ। ଏହା ତ ମୋତେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେବ କ'ଣ। ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟଟିକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏବେ। ଏବଂ ତେଣୁକରି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଇଛି କାହିଁକି ନା, ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନୁ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ବାଟ କରିଦେଉରେ। ଏ ସଂସାର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ଶରୀର ନୁହେଁ ଜୀବାତ୍ମା, ଏ କଥା ବୁଝି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହେବା ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ। ସେଇଟା ହେଲା ଅର୍ଥ, ସେ ହେଲା ପ୍ରୟୋଜନ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇବାର। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରୟୋଜନକୁ ଧରିକି ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜୀବାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇବା। ଏ ପ୍ରକାର ଜିଜ୍ଞାସା ଜିଜ୍ଞାସୁ। ଅନସୂୟୁ, ଅସୂୟା ମାନେ ପରର ଗୁଣରେ ଦୋଷାରୋପ କରିବା। ୟାଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଗୁଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଅମୋଘ ବାକ୍ ସଂଯମ କର। ବାକ୍ ସଂଯମ କଲେ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ସେ ଆଇନ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଉଥିବ, ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ପଦେ କଥାରେ ସରିବ ସେ 10 ପଦ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ। ଠକ୍ ଠାକ୍ ଏ ପ୍ରକାର ହେବା ଉଚିତ। ମାନେ ଏଇସବୁ ଗୁଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଥିଲେ ତୁମେ ସାଧନା କରିପାରିବ ବା ଭଗବତ ଶରଣରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଶରଣ ପଶିବା ଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିବ। ଏ ଗୁଣ ସବୁ ନଥିଲେ କିଛି ବି ହେବନି, କଦାପି ନୁହେଁ। ସଂସାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ନଟପଟ ହେଉଥିବ। ଜାୟାପତ୍ୟ ଗୃହ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱଜନ ଦ୍ରବିଣାଦିଷୁ ଉଦାସୀନ ସମಂ ପଶ୍ୟନ୍ ସର୍ବେଷୁ ଅର୍ଥମିବାତ୍ମନଃ। ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ କହିଲେ। ଜାୟା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ମାୟା ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଧନର କାରଣ। ତେଣୁ ଜାୟା ଅପତ୍ୟ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ଘର ଗୃହ, କ୍ଷେତ୍ର, ଜମିବାଡ଼ି ପଡ଼ିଆ କଙ୍କାଳ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ଗୃହ କ୍ଷେତ୍ର, ସ୍ୱଜନ ନିଜ ଲୋକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ, ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱଜନ। ଦ୍ରବିଣାଦିଷୁ, ଦ୍ରବିଣ ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଉଦାସୀନ, ୟା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆସକ୍ତି ରଖ ନାହିଁ। ୟା ବାଟରେ ଇଏ ଅଛି ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱଜନ ଅଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି, ଏସବୁ ରହିବ ତା ବାଟରେ। ସଂସାର ଆମେ କରୁଛେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଏଗୁଡ଼ା ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ମମତା ରଖ ନାହିଁ। ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହୁଛେ। ଧରତର ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ତୀର୍ଥ କରିବୁ, ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହିଲେ ସେ ଘର ସହିତ କ'ଣ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଗୋଟେ ବୁଝିଲା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମର କ'ଣ ଯାଏ ଚାହୁଁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ଏ ଘର ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଟଙ୍କା ପଇସା ନିଜର, ତାକୁ ଆମେ ତାରି ଚିନ୍ତାରେ ଅନବରତ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ କେମିତି କରିବାକୁ ହବ, ସେଇଟା ଏମିତି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଏସବୁ କର୍ମ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହ। ତେବେ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯିଏ ସେଠି ରହିବେ ପର ପିଢ଼ି, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେବ, କର କ'ଣ କିଛି କର, ନ କଲେ ନ କର, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୋର କ'ଣ ଗଲା, ମୁଁ ତ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲିଣି। ମୋର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ହେଇସାରିଲାଣି। ସେ ଟିକଟ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟିକଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ଯିବ ଏଠୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ସେଥିରେ ବେଶୀ ଲଟପଟ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଉଦାସୀନ
समम पश्यन् समता जोग उच्यते समता ही जोग जोग माने आत्मा परमात्मा को जोग करवा समभावापन्न नहले हबन समता जोग उच्यते समभाव होइले समस्त को समान दृष्टि देख एवं वासुदेव सर्वम शत्रु भी अनेक समय करी होनी कि शत्रु बोले कौन कारण व्यवहार को लेकिन शत्रुता हुए तेरे हई शत्रु कि तार आम कल्याण इच्छा करा भगवान ताकू मंगल ताकू ठीक बुद्धि दिंतु तार पर जो से हिंसा कर शत्रुता सृष्टि करने बुद्धि ता पाखे अच्छी से हटे दी बुद्धि निर्मल कर प्रार्थना करवा दरकार सदा समभावापन्न होकर रहा सब भितर भगवत सत्ता अच्छी प्रत्येक गोटे गोटे अवतार तेणु विग्रह पूजार अर्थ मोटे किसी नहीं भगवान मना कर विग्रह सब संपर्क अच्छी किसी दरकार नहीं सब भितर जेहतु मु अच्छी तेणु समस्त कथा बुझु वासुदेव सर्वम तेणु समम पश्यन् सर्वेषु अर्थमिवात्मन सब भितर वासुदेव कृष्ण अछंती ये कथा समभावापन्न होगी देखे सम रूप दर्शन करने आवश्यक सब भितर मत देखा यही प्रकार गुण माने यू गुण गुड़ाक तुम आचरण युवा प्रतिफलित नहला पर्यंत ये प्रकार गुणर अधिकारी नहला पर्यंत ईश्वर शरणागत तू हो पारू ना तेणु आग जमी परिष्कार करे घर या जमी परिष्कार करने दरकार तेणु तोर आचरण को बदल दे परिष्कार करे परिष्कार आचरण हो गला मन एवं बुद्धि सब चित्तस्तर को पड़े शांत हो शांत चित्तर ईश्वरानुभव हम आनंदानुभव स्वरूप भगवत सत्ता हूँ साधारण जिनस नुह प्रभुंर स्वरूप हूँ अनुभवानंद स्वरूप केवल आनंद ही आनंद ता भर अन्य कि ना से आनंद अनुभव करने क्षेत्र प्रस्तुत करूँ ना ये संसार माया भर पड़ी गोटे कमल धन माया आवर कथा या भितर गति कले मनटा तो चहला थी ना स्थिर मन ना भगवान भी पशे तेणु महिला भितर प्रभु पसंद नहीं तेणु ये महिला को छाड़े संसार मल हटे दे मन को परिष्कार कर दे समस्त संभावना देखे बोले क्षेत्र प्रस्तुत करे तो आचरण बदला ना गोटे किसी कथा हेनी कदापि कर सुंदर भाव कहते विलक्षण स्थूल सूक्ष्म देहादात्मिकता स्वरूप यथाग्नि दारुण जायत दाह को अन्य प्रकाशक तो ज्ञान कहले काठ को जलाऊा और आलोकित कर अग्नि अग्निर कार्य दीटा उत्ताप एवं आलोक प्रकाशमय अंधार को आलोक देवे प्रकाशित करदे एवं उत्ताप दीटा था उत्ताप एवं प्रकाश तेणु विलक्षण स्थूल सूक्ष्म से ही काठकंडु भिन्न सकल शरीर को प्रकाशित कर आत्मा से स्थूल सूक्ष्मादि शरीर मान भिन्न कौन कहले विलक्षण स्थूल सूक्ष्म ये संसार में 84 लाख विभिन्न जीवजंतु अच्छा शरीर अच्छे जोटा को खोल बोली कहे तार स्थूल रूप रूप एमती 84 लाख विभिन्न रूप अच्छी किंतु स्थूल एवं सूक्ष्म रूप आम देखुचे ये रूपटा माइक माया तैयारी करछि 5 भूत को लेकिन इठी पिंपुड़ी जो पंचभूत तैयारी हाथी भी से पंचभूत तैयारी तिमी तिमिंगिल राघव तिमिंगिल तद्गिल अपि राघव तिमिंगिल को जी गिड़ी पकेव सी राघव ए प्रकार विराट विराट जीव भी अच्छा एवं से सबू से स्थूल जीव पिंपुड़ी भाया पिंपुड़ी आहरी सूक्ष्म जीव भी अच्छा तो यही प्रकार स्थूल एवं सूक्ष्म
ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀରର ଭେଦ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବାତ୍ମା ସିଏ ସମ ପରିମାଣର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରେ ଯାହା ସେ ଭିତରେ ସେଇଆ, ସେ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପିବା ଶକ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁଠି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସେ ଥାଆନ୍ତି। କେଉଁଠି ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସେ ନେଇ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଏ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମଟା ଶରୀର, ଏ ବାହ୍ୟ ଶରୀରର ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥୂଳ କି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନାହିଁ। ଦେହା ଆତ୍ମେକ୍ଷିତା ସଦୃକୁ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ରକାଶ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ। ଯେମିତି ଅଗ୍ନିଟା ପ୍ରକାଶକ, ଯେମିତି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକାଶିତ। ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶିତ ନହେଲେ, ଏଠି ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେହଟା ଠୋ ହେଇଗଲା, ପାଞ୍ଚ ଭୂତ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶିଗଲା, ପଞ୍ଚତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା, ପାଞ୍ଚରେ ମିଶିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏ ଆତ୍ମା ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେ ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା ହିଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶରୀରର ପ୍ରକାଶକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ତିନିଟା, ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ କାରଣ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବ, ପାଉଁଶ ଉଠେଇ ହେବ। ୟା ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି 18ଟା ଜିନିଷ, ସପ୍ତଦଶୀକମ୍ ଲିଙ୍ଗମ୍, ତାକୁ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କୁହାଯାଏ। 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ମୁର୍ଦାର ପାଖରେ ଆଖି ଅଛି, ଦେଖିବା ଶକ୍ତି, କାନ ଅଛି ମୁର୍ଦାର ପାଖରେ, ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଏସବୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥିତି, ମନ ବୁଦ୍ଧି। 5 ପ୍ରାଣ ଅପାନ ଉଦାହରଣ ସମାନ ଧ୍ୟାନ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜୀବାତ୍ମା, ଏ ସମସ୍ତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ନେଇକି ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବା ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେଇଟା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବା ସମୟ ହେଇଯାଏ, ଜୀବାତ୍ମା ସର୍ବାଙ୍ଗରୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଲା ଜୀବାତ୍ମାର ବନ୍ଧନରେ। ବନ୍ଧନ ବୋଇଲେ ଏହା, ମୁକ୍ତ ବୋଇଲେ ଇଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଥିବା ଭିତରେ ଯଦି ସାଧନା କରିବ, ଜୀବାତ୍ମା ଚିହ୍ନିଗଲା ଯେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ ଏଇଠି ସାଧନା କଲେ ମୁଁ ହିଁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବି। ସିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲେ ତା ନାଁ ମୁକ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଧରିକିରି ବୁଲୁଥିବା ଏକ ତା ନାଁ ବନ୍ଧନ। ମୁକ୍ତି କେମିତି ହେବ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟାକୁ ଛାଡ଼ି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମିଶିକିରି ଏକାକାର ହେଇଗଲା, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି, ଏ କଥା ଅନୁଭବ କଲା କହିଲେ ହେବନି। ସେ ଅନୁଭବ ସ୍ଥିତିକି ଗଲେ ସମୟ ହେଇଗଲା ଯିବା ଆସିବା, ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ କର। ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପକୁ ଧରି ନେଇଯାରେ। ସେଇଟା ହୁଏତ ମାଇକ ରୂପ ହେଇପାରେ, ତୋର କଳ୍ପନାର ରୂପ, ତଥାପି ସେ ରୂପ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିବୁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଯିବ। এই প্রকার রূপ ভিতরে যদি তু হজি যাও মলা সময়ের সময় আসি যাতে বইলে মুক্তি। কারণ জীবাত্মা সূক্ষ্ম শরীর ছাড়িকি পড়াইলা স্ত্রী, সূক্ষ্ম শরীরକୁ ধরিকি জীবাত্মা বলুলা এক তা না বন্ধন, এবং সূক্ষ্ম শরীর ছাড়ি জীবাত্মা পরমাত্মা সহিত মিশিলে তা না মুক্তি। এটি সাধনা পাঠ ହେଲା কেবল প্রভুঙ্কর স্বরূপକୁ চিন্তন করি স্থির হইবা। ଏ ତ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଉ ପାଠ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଜୀବାତ୍ମା ନ ଗଲେ ତା ନାମ ବନ୍ଧନ। ତେଣୁ ଯଥାଗ୍ନି ଦାରୁଣ ଦାହ୍ୟାତ, ଅଗ୍ନି ଆଲୋକିତ କରୁଥିବା ଅଗ୍ନି ଯେପରି ସେଇ କାଠ ଖଣ୍ଡଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଗୋଟେ କାଠ ଅଛି, କାଠ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଅଛନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ। କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ସେ କାଠକୁ କାଠ ଘଷିଲେ ବି ନିଆଁ ବାହାରିବ, ଏବଂ ସେ ନିଆଁ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକଟ ହେବେ। ତେଣୁ ସେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇକରି ବାହାରିବ ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ଆଲୋକ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ବାହାରିବ। ଠିକ୍ ଆମର କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି କାଠ ଖଣ୍ଡଠାରୁ ଭିନ୍ନ। କାଠର ସ୍ୱରୂପ ଅଲଗା, ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ଅଲଗା,
ଅଗ୍ନି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଦେବା ଲୋକ। କାଠ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଉତ୍ତାପ ଦେଉଛି ନା କ'ଣ ଆଲୋକ ଦେଉଛି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି। ବା ସେଇଟା ହେଲା ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି କାଠଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ। ସେମିତି ଆମର ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ହାତୀ, ତିମିଙ୍ଗିଳ ଇତ୍ୟାଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଜୀବ ଠାରୁ କାଠଠାରୁ ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ଭିନ୍ନ, ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ଠାରୁ ଆତ୍ମା ଅଲଗା। ଏ ଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ମାୟା ତିଆରି କରିଛି, ମାଇକ ବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା। ଦୁଇଟାର ମିଶ୍ରଣ ତ ଜଗତ। ଗୋଟେ ମାଇକ ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଶରୀର, ତା ଦେହରେ ଜୀବାତ୍ମା ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ଆଉ ଦୁଇଟା ତ ମିଶିକିରି ହେଇଛି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଦୁଇ, ଆଉ ଦୁଇ ଏକ ହେଲେ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, କିଛି ହେବନି। ଆଉ ଏ ହେଲା ପାଠଟା। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଅଗ୍ନି କାଠ ଯେମିତି ଭିନ୍ନ, ସେମିତି ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନେକ ରୂପ ରହିଛି। ଏ ରୂପଠାରୁ ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ। ଆତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ଏ ଶରୀର ଗୁଡ଼ାକ ଜଡ଼, କିଛି ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଏବଂ ଜଡ଼। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯଥା ଦାରୁଣ ଦାୟାତ ଦାହକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାଶକ। ତେଣୁ କାଠଠାରୁ ଅଗ୍ନି ଭିନ୍ନ, ତାର ଦାହିକା ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଗୁଣ ଅଛି। କାଠର ତାହା ମୋଟେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଠକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅଗ୍ନି ଥାନ୍ତି ଏବଂ କାଠରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରକୁ ଜଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଠ ଅଗ୍ନି ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନେକ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ତା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଆଉ ଇଏସା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଏତିକି ହେଲା। ଏଇଠି ରଖିଦେବା ପ୍ରକାଶକ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ରଖି ଟିକେ ପାଠ।